ओम शांति। 18 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। अव्यक्त महावाक्य पिताश्रींकर पुण्य स्मृति दिवस रे प्रातः क्लास रे सुनाइबा पाई बाप दादांकर अमूल्य महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्न रे अंटी भरपूर करी दान मध्य करिबाकु हेब। जेतिकी अन्य मानंकु रास्ता देखाइब सेतिकी आशीर्वाद मिलिब। ओम शांति। मिठा मिठा संतान मानंकु एही कथा भल भाबरे मने रखिबाकु हेब जे शिव बाबा आमकु पाठ पढ़ाउछन्ते। शिव बाबा पतित पावन मध्य अटन्ति एवं सद्गति दाता मध्य अटन्ते। सद्गति अर्थात स्वर्ग दुनियार राजपद मध्य देउछन्ते। बाबा केते मीठा अटन्ति, केते स्नेहर सहित पिलामानंकु पाठ पढ़ाउछन्ते। बाबा आममानंकु दादांक द्वारा पाठ पढ़ाइछन्ते। बाबा केते मीठा अटन्ति, पुणी केते स्नेह करुछन्ते। कौनसी कष्ट मध्य देउ नाहन्ते। केवल एतिकी कहुछन्ति, मोते मने पकाओ एवं चक्रको मने पकाओ। तेणु बाबांको मने पकाई आमर दिल पूरापूरी शीतल होई जिबा दरकार। एकमात्र बाबांकर स्मृति सदा सर्वदा मन को आंदोलित करिबा दरकार। काहींकि ना बाबांक ठारू केते अमाप संपत्ति मिलुछि। निजको देखिबा दरकार जे मोर बाबांक प्रति केते स्नेह अछि, मो भितरे दैवी गुण केते अछि। काहींकि ना तुमे माने एबे कंटारू फूल हेउछ। जेते जेते तुमे जोगयुक्त स्थिति रे रहिब, सेही अनुसारे कंटारू फूल एवं शतप्रधान होई चालिब। संपूर्ण फूल होई जिबा परे आउ एठारे रही पारिब नाही। काहींकि ना स्वर्ग दुनिया ही फूलर बगीचा अटे। जेउमाने बहुत कंटा गुड़िको फूल करुछन्ते, सेही मानंकु ही सच्चा सुगंधयुक्त फूल कुहाजिब। सेमाने केबे हेले काहाकू कंटा फुटाइबे नाही। क्रोध मध्य बड़ कंटा अटे, बहुतंकु दुख देइथाए। एबे तुमे पिलामाने कंटार दुनिया भितरु बाहारी गोटिए पाखकू आसी जाइछ। एबे तुमे माने संगमरे अर्थात मझी स्थान रे अछ। माली जेपरी फूल गुड़िको तोली अलगा गोटिए पात्र रे रखी दिए, सेहीपरि तुम भली फूल मानंकु मध्य संगम जुग रूपी पात्र रे अलगा रखा जाइछि। एहा परे तुमे फूल माने स्वर्ग दुनिया को चली जिवो एवं कलिजुगी कंटा माने भस्म होई जिबे। मिठा मिठा पिलामाने जानिछन्ति, पारलौकिक पितांक ठारू आमको अविनाशी संपत्ति मिलुछि। जेउमाने सच्चा सच्चा संतान अटन्ति, जेउमानंकर बापदादांक सहित पूरा स्नेह रहिछि, सेमानंक भितरे बहुत खुशी रहिब जे आमे विश्वर मालिक हेउछु। जदिओ पुरुषार्थ द्वारा ही विश्वर मालिक हेबाकू होइथाए, केवल कहिबारे नुहे। जेउमाने अनन्य संतान, सेमानंक भितरे सर्वदा एही कथा मने रहिब जे आमे निज पाई पुनर्बार सेही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करुछु। बाबा कहुछन्ति, मिठा मिठा संतान माने जेते जेते तुमे बहुत आत्मांकर कल्याण करिब, सेही अनुसारे तुमकु ही फल मिलिब। जदि बहुत आत्मांकु रास्ता देखाइब, तेबे बहुतंकर आशीर्वाद मिलिब। ज्ञान रत्न रे निजर अंटी भरी दान करिबाकु हेब। ज्ञानर सागर तुममानंकु ज्ञान रत्नर थाली भर्ती करि देउछन्ति। सेही रत्न गुड़िको जेउमाने दान करिथान्ति, सेही माने ही समस्तंकु प्रिय लागि थान्ते। तेणु पिलामानंक भितरे केते खुशी रहिबा दरकार। जेउ संतान माने ज्ञानवान होइथिबे, सेमाने तो कहिबे आमे बाबांक ठारू पूरा संपत्ति निश्चित नेबु। सेमाने बाबांकु एकदम जाबुड़ी धरिबे।
ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେବାବାଲା ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଦରିଦ୍ରରୁ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଏହିଭଳି ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେପରି ଛୁଞ୍ଚି କଳଙ୍କି ମୁକ୍ତ ଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ। ଯଦି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଟିଚର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବସିଛ ତ? ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବା ତ ତୁମ ଭଳି ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆରାମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଠାରେ ଆରାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ତୁମେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଯିବ। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେବି ନାହିଁ। ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁଖଧାମରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଇ ଦେବ, ତେବେ ବି ତୀର ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାର। ନିଜେ ଯୋଗ କରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଥିବ, ଏଭଳି ଠକାମି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଉଥିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ନଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ବେହଦର ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଶେଷ ସମୟରେ ତ ଏସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ସହିତ ଲାଗିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଏହି ଶରୀର ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଯେପରି ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋହ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ତିଆରି ହେବ। ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଗହନ କଥା।
ଏଠାରେ ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵର ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ ଯେପରି ଲହୁଣୀରୁ କେଶ ଆଦି ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରଠାରୁ ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏକାଠି କରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ନୂଆ ଶରୀରର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ମିଳିଯିବ। ଏଭଳି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କେବେ ବି ଥକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାତିଦିନ ବହୁତ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିଦ୍ରାଜିତ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବାବା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଏହି ଅବିନାଶୀ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଦେଖ, ଏହି ଆତ୍ମା ଆମ କୁଳର ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୁଳର ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି ଯେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହାଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ଅଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଚେହେରା ଭଉଣୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଶରୀର ପ୍ରତି କେବେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ବଡ଼ ଗହନ କଥା। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିଲେ ଏହାର ପଲା ବହୁତ ଭାରୀ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି 9 ଡିସେମ୍ବର 1975। ମହାବୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନର ବିଶେଷତା ହେଲା ଏକରସ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି। ମହାବୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା। ଏହିଭଳି ମହାବୀର ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନର ବିଶେଷତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକରସ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେତିକି ସମୟ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏକାଭଳି ହେବା ଉଚିତ।
ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନର ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ ଯେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ବିଲକୁଲ ସମାପ୍ତ କରି ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀଜରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ, କ'ଣ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ମନନ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଥିବ, ଆଉ କିଏ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବ, ଆଉ କିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିବ ବୀଜରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବ, ତେବେ ଆଦେଶକୁ ତ ମାନିଲ ନାହିଁ ନା? ତେବେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ଥିତି ହଲଚଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଏକମତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମତ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେବେ ସଂଗଠନକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ସୂତ୍ର ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। କେହି ଯଦି କିଛି କରିଛି, ଧରିନିଅ ଭୁଲ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ବା ନିଜର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା ବି କରିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅର୍ଥ ଥିବ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଯେଉଁଠି ସେବା ଅଛି ସେଠାରେ ତାର ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହିତ ସଂସ୍କାରକୁ ସାମ୍ନାରେ ନ ରଖି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ଥିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରିକି କେହି ନିଜର ଭୁଲକୁ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଯଦି କାହାକୁ ଶୁଣାଇଦେବ ତାହେଲେ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲ ଭାବି କାହା ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ବରଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ଯେପରି ଲୌକିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଘର କଥା ବାହାରକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଘରର ହିଁ ଇଜ୍ଜତ ହାନି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାଥୀ ଯଦି କିଛି ବି କରିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବ। ଯଦି ସେ ଭୁଲ ବି କରିଛି, ତେବେ ବି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ସଂଗଠନର ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଦରକାର। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ମିଶାଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପର ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ରହିଥିବ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ନିଜର ଭୁଲ ମନେ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ବା କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଥିରେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଦେଖିଲ, ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି
ପୂର୍ବ ଭଳି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହୁ। ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟାର ଭାବନା କମ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧି ବା ସଫଳତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ଯେପରି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ଦାସୀ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ସିଦ୍ଧି ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ସିଦ୍ଧି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ। ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ତେବେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ସଦା ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ। କେବେ ବି ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମାୟା ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କାହାର କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ କାହାର ସଂକଳ୍ପକୁ ବା କଥାକୁ କଟ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଫରିସ୍ତାମାନେ ବା ଆତ୍ମାମାନେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିବା କାହାର ଭୁଲକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶୁଭ କାମନା ରହିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବା ବିଶେଷ ଅନୁଭବର ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କର। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଯୋଗ ତପସ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ, ତେବେ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ। ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ବ୍ୟକ୍ତରେ ରହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଆଲୋକଧାରୀ ହୁଅ। ବ୍ୟକ୍ତରେ ରହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଆଲୋକଧାରୀ ହୁଅ। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେପରି ଏହି ସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏହି ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ରଧାରୀମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏବେ ଫରିସ୍ତା ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡବଲ ସେବାର ରୂପ। ବାଦଲ ଯେପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଅ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫରିସ୍ତା ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅନ୍ତବାହକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ର ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହେବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଗୁଣ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅ। ସର୍ବଗୁଣ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେପରି ବାବା ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ବାପ୍ ସମାନ ହୁଅ। ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିପାରୁନାହଁ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଠାରୁ ହାରିଯାଉଛ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ କିପରି ହେବ? ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ବଢ଼ାଅ ଯେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।